네, 안녕하세요. 586 전체주의 집단의 폐악질을 끝장내는 그러한 계절이 무르익어 가고 있습니다. 이 상황에서 우리 보수공화 시민을 위해서 매일매일 기운나는 뉴스와 해설을 전해드리려 사실 발악을 하고 있는 세뇌 탈출입니다. 오늘은 일단 우크라이나 얘기부터 좀 시작하겠습니다. 제 지금 이 옷 스타일이 젤렌스키의 국방색 옷과 비슷합니다. 꼭 그러려고 그런 건 아니고요. 입다 보니까 그렇게 됐네요. 오늘은 우크라이나 얘기 잠깐 보고요. 그 다음에 트럼프 얘기 잠깐 보고 머스크 이야기를 좀 많이 하겠습니다. 머스크의 지금 행태가 심상치가 않습니다. 요새 폭풍 트윗을 날리면서 깨좌좀, 그러니까 좌파 좀비들 쥐어패고 민주당 쥐어패고 월스트리트 쥐어패고 지금 난리가 아닙니다. 머스크가 뭔가 지금 필 받았습니다. 예, 먼저 세뇌 탈출 자유구독료 부탁 말씀 올립니다. 세뇌 탈출은 처음 게시될 때는 통상 광고가 붙지 않습니다. 운이 좋으면 대개 이제 하루 만에 광고가 붙고 운이 나쁘면 일주일 열흘 지납니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 이 러시아 국영 TV입니다. 러시아 최대의 TV에서 또 그중에서 이 시사토론으로는 최고의 시청률을 올리는 올가 스카베이에바라는 여자가 있는 모양입니다. 여성 사회자가. 그 사회자가 하는 데에서 군사평론가가 나와서 한마디로 말하면 우리 러시아는 we are completely geopolitically isolated. 그러니까 우리는 완전히 지정학적으로 국제 군사 지정학적으로 고립됐다. This is not a normal situation. 정상 상황이 아니다. 그렇게 고백을 했습니다. 한 2분 좀 넘는 그건데요. 6분짜리에서 이렇게 잘라낸 겁니다. 한번 직접 보시면 이게 얼마나 살벌한지 바로 아실 수 있습니다. 이 정도에서 얘기 나온다는 거는 이게 푸틴 체제도 내부적으로 많은 비판에 직면해 있는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한번 보시죠. На любое дело все-таки надо смотреть в целом с общестратегических позиций и желательно с учетом ближайшей исторической перспективы. Но для начала должен сказать, что не надо пить информационные успокоительные. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе в вооруженных силах Украины, что якобы там чуть ли не близится настроение к какому-то перелому и так далее. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Конечно, есть отдельные частности, пленные, подразделения некоторые, но это частности. А смотреть, как мы только что говорили, надо всегда на дело в целом. А в целом дело обстоит так, что в принципе... Это частности, которые определяют то, что происходит в целом. И если уже несколько частей объявили об отсутствии финансирования, оружия, то это тоже имеет значение, тоже нельзя оставлять за скобками. Безусловно, но ситуация с общестратегических позиций состоит в том, что вооруженные силы Украины могут поставить под ружье 1 миллион человек. И они об этом сами говорят, что для нас никакой сложности в том, что мобилизовать 1 миллион человек, нет. Весь вопрос состоит в том, насколько они смогут обеспечить эту армию современным вооружением, военной и специальной техникой. Собственными силами они, конечно, ничего бы не сделали, но учитывая, что вот-вот заработает ленд-лиз, а сопротивление одного единственного сенатора все-таки будет достаточно быстро преодолено, и учитывая то, что в полном объеме заработает европейская помощь, так что вот миллион вооруженных украинских солдат, вот это надо воспринимать как реальность ближайшего времени. И это нам надо учитывать в своих оперативно-стратегических расчетах, что ситуация в этом плане для нас будет откровенно ухудшаться. Теперь, что касается разговоров о вступлении в Североатлантический альянс. Профессиональная армия — это сколько человек? Украинская по-прежнему. Профессиональная. Те, кого мобилизуют, тоже так себе контингент. Дело в том, что уровень профессионализма любой армии определяется не комплектованием ее по контракту, а уровнем выучки личного состава и его морального настроя, готовности проливать кровь за свою родину. Вот этим определяется уровень профессионализма. И призывная армия может быть высокопрофессиональной. Способ комплектования никогда не определяет уровень профессионализма армии. У нас, кстати, вот эта догма очень прочно засела в головах некоторых наших политологов, что если человек взят по контракту, то это профессионал. Отнюдь.
А желание защищать свою родину, ну, в том понимании, как оно существует на Украине, оно там реально существует, сражаться они намерены до последнего. 예, 한마디로 러시아 못했다 이 소리예요. 우크라이나가 100만 명을 무장을 시키고 그 100만 명의 미국과 유럽의 원조가 밀려들고 있고 그게 현대무기와 특수장비로 이제 갖춰진 그러한 100만 명이 되고 그게 정예병력이 된다. 러시아 이거 어떻게 감당할래? 감당 못한다. 그 소리입니다. 요즘 이제 그 글로벌리스트가 밉다고 러시아를 편을 들고 우크라이나를 이렇게 폄훼하는 그러한 풍조가 좀 있어요. 일부에. 굉장히 위험한 풍조라고 생각합니다. 또 좋은 뜻에서 그렇게 하시는 분들이 대부분이겠지만 그중 일부는 특히 이제 그게 어디에 존재하는 누군지 모르는 사이버 공간에서는 사실은 그 좀 배경이 어두컴컴한 분도 계시다고 생각을 합니다. 그러나 현실은 우크라이나 사람들이 무슨 대가를 치르고라도 러시아를 물리치겠다라는 그러한 그 애국정신, 희생정신에 완전히 중무장되어 있습니다. 이 러시아 국영 TV에서 나오는 러시아의 평론가 말처럼, 군사평론가 말처럼. 그리고 그 사람들에게 미국과 유럽에서 무지막지한 원조가 이제 들어가기 시작을 합니다. 미국에서 이번 주에 이제 국회의회다 통과하고 이번 주에 대통령이 서명하게 되죠. 400억 달러 지원. 유럽도 마찬가지고. 그러면 이 우크라이나 100만 명이 미국과 유럽에서 건너오는 그 첨단 무기와 현대적 무기와 특수 장비로 중무장하게 됩니다. 이게 러시아가 버틸 도리가 없죠. 이건 시간을 끌수록 러시아가 굉장히 불리한 그러한 싸움입니다. 우리가 그걸 잘 염두에 둬야 되고 이 싸움이 우크라이나 승리가 우리한테는 굉장히 호재예요. 왜 그러냐면 그 중국 공산당의 일로일대, 시진핑의 중국몽, 시진핑의 그 대국 굴기 이게 다 이제 무너지는 거거든요. 그래서 우리가 이걸 좀 잘 좀 고민을 해봐야 합니다. 예, 이제 트럼프 사정을 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 이 트럼프가 이제 그 전번에 있었던 이제 그 인디아나, 오하이오, 텍사스 이런 쪽에서는 거의 59 중에 58승 했죠. 트럼프 지지 후보. 그 중에 한 명 떨어진 게 인디아나 주지사 후보가 떨어졌는데 공화당 프라이머리에서. 떨어진 이유는 후보가 좀 문제가 많은 후보여서 그렇습니다. 미투가 많이 튀어나왔어요. 더듬이로서 악명이 좀 높습니다. 아마 여러 여자를 이렇게 더듬었던 것 같습니다. 그리고 이제 이번 주에 이제 노스캐롤라이나랑 펜실베니아가 있었어요. 화요일 날. 대부분 많이 이겼습니다. 트럼프의 지지를 얻은 후보들이 공화당 프라이머리에서. 그 중에서 이제 제일 압권이 어디냐면 이 펜실베니아 연방 상원 의원 뽑는 것을 위한 공화당 프라이머리입니다. 여기에는 이제 말도 많고 탈도 많은 그 터키계의 오즈라는 인물과 그리고 의외로 폼페오와 펜스까지 지지를 한 데이비드 맥코믹이라는 인물 둘이 붙었습니다. 굉장히 박빙입니다. 지금 아마 이 프라이머리 결과가 확정되기까지는 시간이 좀 걸릴 겁니다. 왜 그러냐면 이게 이제 이 공화당의 규칙에 그 둘 사이의 표 차이가 0.5% 이내이면 0.5%면 이게 약 80만 표니까 0.5%면 이제 한 4천 표죠. 0.5% 이내이면 다시 개표하는 다시 재검표하는 그렇게 자동 재검표가 들어갑니다. 지금 여기서 보다시피 오즈와 맥코믹이 한때는 이거보다 훨씬 좁았습니다. 불과 한 2,500표 차이밖에 안 납니다. 아마 2,000여 표 차이로 둘이 승부가 갈릴 거라고 보는데 지금은 메멧 오즈가 이기고 있습니다. 아마 제 생각엔 트럼프 지지 오즈가 박빙으로 이길 거라고 생각을 합니다. 불과 2,000표 안팎 그래요. 그래서 이제 평론가들은 전체적으로 트럼프 지지의 그 약발이 아주 결정적이다. 이게 이제 디사이시브하다. 이렇게 표현을 합니다. 예를 들어서 이번 노스캐롤라이나 연방 상원 공화당 경선에서 테드 버드가 승리했습니다. 2등에 2배나 얻었는데요. 이 사람이 원래는 좀 약체 후보였었습니다. 그리고 기반도 안 닦아놨고 그런데 아주 대승을 거뒀습니다.
단지 이제 노스캐롤라이나 연방 하원 연방 하원을 위한 공화당 프라이머리에서 이제 메디슨 코손이라는 사람이 패배를 했는데요. 이건 이제 평론가들은 뭐로 보냐면 트럼프 지지에 그 약발이 다해서 패배한 게 아니라 이 메디슨 코손이 최근에 아주 악재가 많았습니다. 공항에 권총을 찬 채로 들어가서 검색대에서 걸린 게 2번인가 최근에 있었고요. 그 다음에 이제 침대에서 이 나체로 찍은 사진이 막 공개가 되고 막 이랬어요. 그래서 자기 관리가 전혀 안 되는 사람 아니냐. 악재가 너무 많아가지고 나이 젊은 친구인데 20대인데 그래서 메디슨 코손이 패배를 했죠. 트럼프 지지를 받고도. 이거 이제 역설적으로 거꾸로 뒤집어서 말하면 뭐냐면은 괜찮은 후보라면 별 기반이 없어도 이게 이제 상원 경선에서 이긴 테드 버드가 그 경우입니다. 별 기반이 없었거든요. 별 기반이 없어도 트럼프 지지로 승리할 가능성이 높다. 이게 전반적으로 이제 증명이 된 겁니다. 따라서 이제 공은 트럼프 쪽 코트에 가게 되죠. 즉 트럼프가 전국 각지에서 괜찮은 후보를 뭐 1000명이건 뭐 700명이건 뭐 보통 요번에 600몇 명인가 그래요. 굉장히 숫자가 많아요. 또 계속해서 추가를 해주고 있기 때문에 막판에 한 1000명쯤 될 겁니다. 전국 각지에서 뭐 그게 어떨 땐 연방 선거를 위해서 어떨 땐 주지사, 어떨 땐 주상원, 어떨 땐 주하원, 뭐 주검찰 이런 사람들 전부 이렇게 이제 트럼프가 지지를 해주고 있는데 트럼프가 이렇게 전국 각지에서 괜찮은 후보를 거의 100% 식별 가능하냐. 각각의 선거구에 관해서. 이게 굉장히 어려운 일이거든요. 트럼프의 힘이 절대적일수록 트럼프가 그만큼 더 정확하게 식별해야 됩니다. 이제 요번에 드러났듯이 트럼프가 2명에 대해서는 잘못 식별을 했고요. 그래서 철퇴를 맞았죠. 인디아나 주지사 후보인가에서 그랬고, 그 다음에 오늘 말씀드린 노스캐롤라이나 연방 하원 그 후보에 대해서 그런 일이 벌어졌고 또 이 메멧 오즈도 이건 너무 좀 문제적 인간 아니냐. 여러 가지 뭐 터키 국적도 그대로 가지고 있고 그리고 이제 TV에서 나와서 이 건강 프로그램을 진행한 아주 유명 인사인데 건강 프로그램 진행하면서 이렇게 의학적으로 말이 좀 안 되는 건강 비법 이런 것들을 많이 이렇게 떠들고 추천을 하고 해서 이게 그런 거에 대한 고소도 있고 그랬어요. 이 사람이 고소당하기도 하고 그래서 이 메멧 오즈 같은 문제적 인간을 추천하면 어떡하냐 뭐 이런 이제 반발이 있어서 그 반발을 대변한 게 폼페오와 펜스입니다. 그래서 어차피 트럼프가 이런 그 막강한 정치적 영향력을 행사할 것 같으면 좀 더 정교하고 좀 더 정확해지기를 바라봅니다. 희망해 봅니다. 자, 이제 트럼프 얘기까지 마치고 오늘의 본론 머스크 얘기 들어가겠습니다. 머스크 지금 뭐 거의 폭풍 트윗으로 거의 모든 전방위에 걸쳐서 싸움을 벌이고 있습니다. 먼저 이제 머스크의 트위터 인수에 대한 작은 싸움부터 말씀을 드리겠습니다. 아시다시피 머스크가 트위터 인수 그 협상을 중지시켰죠. 그래서 일부에서는 저 머스크 저 장난꾼이 말이지 그 트위터 인수할 마음도 없으면서 인수하겠다고 허풍 쳐놓고서 그 다음에 이제 트집 잡아서 그만두는 거야. 이렇게 악담을 하는 사람도 있지만 대부분의 그 투자 전문가들은 저거는 머스크가 트위터와의 협상, 세부 협상에 관한 그 협상력을 높이려고 고지를 점령한 거야. 이렇게 평하는 사람이 많습니다. 이슈는 뭐냐면 트위터에서 이제 데일리 액티브 유저라는 컨셉이 있습니다. 매일 적극적으로 글을 쓰거나 좋아요를 누르거나 뭐 팔로우를 하는 사람, 팔로우는 트위터 친구 맺기죠. 글을 쓰거나 좋아요를 누르거나 친구 맺기를 하는 사람, 그걸 액티브 유저라 그러는데 트위터가 데일리 액티브 유저 중에 그 계정의 95%는 실제적 사람이며 또한 그 각각이 그러니까 예를 들어서 백모가 뭐 백모 1, 백모 2, 백모 3 이런 식으로 여러 개 계정이 아니라 그 각각의 계정이 한 명씩의 1대1로 매칭되고 있다라는 게 트위터가 지난 4월인가 3월에 미국 증권거래소에 보고한 보고서 안에 들어있는 문장입니다. 그래서 머스크는 뭐라고 주장을 하냐면 나는 이 보고서를 보고 너희한테 $440억 인수하겠다라고 오퍼를 냈던 거야.
그런데 아무리 봐도 너희가 주장하는 95% 이상이 진짜 사람이며 1대1로 개별적 사람이다라고 하는 너희 얘기 내가 믿을 수가 없어. 증거 좀 내봐. 하니까 이제 트위터가 증거를 못 내고 있어요. 실제로. 그래서 이제 머스크가 야, 나 100명만 임의로 샘플링해서 한번 해볼까? 그래서 지금 그런 걸 하고 있습니다. 다시 말하자면 이제 그 머스크의 주장은 뭐냐면 전체 적극적 사용 계정의 95% 이상이 보트가 아니며 각각 유니크한 사람이라는 그 이제 트위터의 주장을 머스크가 이제 문제 삼고 있는 거죠. 그럼으로써 트위터와의 후속 협상에서 머스크가 고지를 점령한 겁니다. 이 440억 달러로 오퍼를 해놓고 그걸로 협상이 끝난 게 아니고요. 올해 연말까지 후속 협상이 이어집니다. 그래서 세부 조정이 있는 모양이에요. 머스크가 이렇게 시비를 거니까 이제 트위터 주식 가격이 폭락한 상태입니다. 이제 이거는 머스크가 요새 벌이고 있는 아주 작은 싸움에 불과하고요. 실제로는 무시무시한 싸움을 벌이고 있습니다. 머스크가 이제 트위터 흔들기가 이제 그 트위터의 지금 그 알고리즘을 비판하고 있는데요. 거기서 뭐라고 주장하고 있냐면 알고리즘이 악의적인 소리가 아니다. 알고리즘이 사용자 개개인의 취향을 배려한답시고 추천 글을 그 사람이 접속하면 그 사람의 맞춤형으로 추천글을 쫙 뿌려주는데 그 맞춤형 추천글이라는 게 결국에 가서는 그 사람의 관점을 조작하는 효과를 갖게 된다. 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 알고리즘이 공개돼야 되고 소스코드로 공개시키겠다는 거예요. 이거는 이제 다른 거랑 또 겹치는 얘기인데요. 이게 무시무시한 게 뭐냐면은 이러한 식으로 한번 전례를 만들고 나면 이게 페이스북에도 영향 미치고 인스타그램에도 영향 미치고 그 다음에 저기에도 영향을 미칩니다. 페이스북, 인스타그램, 그 다음에 그 유튜브에도 영향을 미쳐요. 그래서 이게 무시무시한 얘기예요. 그 다음에 이제 머스크가 이 정도가 아닙니다. 지금 그 트위터 흔들기에서 또 하는 게 not to mention potential bugs in the code. Open source is the way to go to solve both trust and efficacy. 이제 이 사람인지 아닌지, 사람인지 보트인지, 그 다음에 백모1, 백모2, 백모3, 백모4가 전부 다 실은 백모라는 한 명을 가리키고 있다는 것을 발견해내는 것. 이게 이제 검열 알고리즘인데 이 검열 알고리즘을 공개하고 그걸 오픈소스로 만들겠다. 소스코드를 다 까발리겠다 이거예요. 그래서 이게 이제 페이스북, 인스타, 유튜브에도 결정타고요. 저는 이런 일은 뭐냐면 그러니까 업계를 완전히 뒤집어 흔드는 거예요. 그래서 가만히 보고 있다 보면 트럼프가 2016년에서 지금까지 하고 있는 미국 정치판을 뒤집어 흔드는 일을 머스크가 이 하이텍 회사들에 대해서 실리콘밸리의 그러니까 이 소셜미디어 플랫폼에 대해서 하고 있다라는 생각을 합니다. 트럼프가 미국 정치판에서 해온 일을 머스크가 실리콘밸리에서 하고 있다. 그렇게 요약 말씀드릴 수 있겠습니다. 따라서 뭐 적이 한두 명 생기는 게 아니죠. 그래서 머스크의 최근 행보를 보면 이왕 적 많아질 바에 좋다. 더 와. 어떤 적이든 다 와. 내가 다 쥐어 팬다. 그래서 정신없이 지금 싸움을 벌입니다. 어디로 싸움을 벌였을까요? 머스크가 지금 무려 ESG, 그러니까 E는 제가 가끔 말씀드리죠. E는 environment, 환경입니다. 탄소 제로. 태양광 많이 깔고 바람개비 많이 돌리고 뭐 이런 소리예요. S는 사회적 책임, social responsibility인데 이게 말이 좋아서 social responsibility지 실제로 뭐를 의미하냐면 남녀 양성 구분 없애자 이 소리예요. 무한 젠더입니다. 그 다음에 G는 기업 지배구조, governance입니다. 이건 뭐냐면은 기업 이사진에 좌빨 NGO와 뭐 좀 이상한 노조 간부들을 기업 이사진에 대거 포진시켜라 이 소리예요. 이걸 누가 떠드냐면 월스트리트가 떠들고요. 바이든 행정부가 떠들고요. 유엔과 같은 국제기구가 떠듭니다. 그러다 보니까 국내에서도 이게 유행어가 돼 있어요. 그래서 우리 정부도 떠들고요. ESG가 무슨 바이블이에요, 얘들한텐. 그 다음에 ESG를 기업은 항의를 못해요. 이게 ESG를 밀어붙이면 전체 기업 내부의 생태계에서 누가 주도권을 잡냐면 금융자본하고 실리콘밸리의 빅텍이 잡습니다. 실리콘밸리의 빅텍과 금융자본은 기업 지배구조
이런 종류의 영향을 안 받아요. 실력대로 월급 받고 실력대로 가져가는 데니까 거기는 커미션이라든지 성과급으로 가져가니까. 그래서 그런 데서는 어떤 회사 내의 기준과 회사 내의 규칙과 회사 내의 규율이 마음대로 가도 되거든요. ESG에 영향을 덜 받아요. 어디가 직격탄을 맞냐? 대한민국의 제조업 같은 데가 직격탄을 맞습니다. 그런데 우리나라 제조업체들 이거 입도 뻥끗 못해요. 왜 입 뻥끗 못하냐? 세계 최강의 펀드 회사 이런 데들이 다 ESG 하니까 국내 금융기관도 ESG 하고 문재인 정부는 그거 박수 못 쳐서 난리 ESG 하고 그리고 학계가 ESG 하고 법률 회사 뭐 저는 요새도 지평 강금실이 만든 법률 회사에서 매일 거의 뭐 일주일에 몇 번 ESG 관련 그 이메일을 받아요. 법률 회사들도 나서서 ESG 하고 그러니까 온갖 ESG가 무슨 뭐 바이블처럼 유행해요 지금. 이게 이제 이렇게 범털들은 ESG까지만 얘기하죠. 이게 이제 좌빨이나 극렬 대학 교수로 딱 내려가면 여기에 C가 붙습니다. 캔슬, 역사 전복. 그러니까 미국에서는 이게 뭘로 나타나냐 역사 전복이. 현대 문명과 유럽과 미국의 역사는 백인 우월주의, 식민주의, 체계적 인종차별에 의해서 운영되어 역사다. 걔들은 그렇게 표현하고요. 한국에선 그 역사 전복이 뭘로 나타나냐. 대한민국은 친일파가 만들어서 친일파가 운영해온 나라다. 이렇게 표현되는 거예요. 그 범털들, 잘 나가는 사람들은 ESG까지만 점잖게 얘기하고 그 다음에 이게 현장으로 딱 옮겨지게 되면 거기에 역사 전복이 같이 붙어서 ESG-C가 됩니다. 이 S&P 500이라 그러면 스탠다드 푸어가 이제 뽑는 세계 500대 기업인데요. S&P 500에서 스탠다드 푸어 500에서 ESG 탑 10 그래서 이제 표창을 줬어요. 그런데 엑슨이 거기에 1위에 들어간 거예요. 테슬라는 탈락했어요. 전기자동차 테슬라. 탈락한 이유가 뭐냐?